Unit 3 concept in data structures. In our Unit 3 data structures concept is trees. What is tree? How it is represented? This is a trees is a data structure. Which type of data structure? Non-linear data structure. That is, data structure means non-linear is, in linear data structure all the elements will be stored in the sequential order, but in the non-linear data structure elements will be stored in the not in the particular order. That is nothing but non-linear data structure. It is converse to the linear data structures. Linear data structure is the elements will always be stored in the memory in the sequential order, and the non-linear data structure is it is not in the particular sequential order. And here non-linear data structures will be divided into two concepts, that is trees. Here we have to learn about the trees concept in this unit. And then next here, what is tree? Tree is nothing but it is a finite set of number of nodes will be called tree. That is nothing but a tree is a finite set of elements. Anyway gaani fixed number of elements unde vaatini manam tree ani call chestam, and it has a unique node called the root node. So if we are already learned about tree, real tree, that is nothing but it has only one root, and again remaining all are the branches from this node. So clearly here is also it has only one is root node, and remaining all the some adjacent nodes will be extended from the root node. Again that adjacent nodes will be again extended the different child nodes, and this is the root node, and this is the next level node, and this is will be generated the again some child nodes, and this is this root node has the child this, and these childs are this. Again these levels may be any number of nodes will be accessed, and a tree is a finite set of elements is called the nodes. Each and everything will be called as a node. That is nothing but each and every element we have to store use it is called as the nodes, and it has the only one root node will be generated the all the remaining nodes, that is called the root node. And where is each set is a tree, and అందులో ఉన్న ప్రతిదీ ఒక set of trees అనేవి అవుతాయి. Next one వచ్చేటప్పటికి here we can learn about it has only 2 or 3 anything. I have to discuss about only tree. Suppose it is A, then it will be generated B, C, D and again E, but it has a one root node, but number of child nodes may be any number of sizes, but in the that is called as the tree. Each and every node will generate the number of nodes from root node to another node. First it is a root node, only one root, a tree has the only one root node. ఒక ట్రీకి ఒక్క రూట్ నోడ్ మాత్రమే ఉంటుంది. రిమైనింగ్ అన్ని నోడ్స్ ఏంటి దాని నుంచి జనరేట్ అయ్యేటువంటి నోడ్స్. మనం కనుక దీన్ని ఆపోజిట్లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ ద రూట్ నోడ్, అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ది ఆర్ ది సబ్ నోడ్స్ ఆఫ్ దిస్ రూట్ నోడ్, అండ్ వేర్ ఈచ్ ఆఫ్ ది సెట్ ఈజ్ ఏ ట్రీ. అండ్ ప్రతిదీ ఇందులో ఉన్న ప్రతిదీ ఒక సెట్ ఒక ట్రీ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. So here we have discussed the topic of tree, and then have to discuss the topic of binary. We know the meaning of binary. Binary means 2. So if you that is binary tree concept is binary tree. Tree has the only 2 root nodes, then it is called as the binary tree. And also again observe another point is only 2 points, and a maximum number of elements becomes 2 points. That is, in binary tree has the maximum number of elements is only true, but minimum either 1 or 0. If you want, if it is a, suppose I have to draw this A, B, C. This is also tree, binary tree, and again if I want to draw another tree, that is A and B. This is also binary tree, and again I want to draw this is A and this is B. This is also binary tree, because it has the maximum number of nodes will generate the only 2. How many number of nodes will be? It has the only 2 number, and that 2 level one root node has generate only maximum 2 number of nodes, minimum either 1 or 0 అసలు లేకపోయినా కూడా that is a binary tree. If it has only one root node, then it is also the binary tree, and it has the 2 nodes, then it is also the binary tree, and it has the only left side of the node, then also it is a binary tree. And it has each and every tree has the divides the it nodes into the 2 parts, that is one is left and another one is right. Left side part is the
left side part will be at the left side of the root node and right side part will be right side of the root node. Root node ki left side unde vatni left node antamu, right side unde vatni right node ani call chestam. So here binary tree has the how many number of nodes will be generated from the root nodes? Maximum 2. It is a binary tree. If I draw another one, it is a binary tree? No, it is not a binary tree. It is just a tree. ట్రీ అంటే మ్యాక్సిమం మనకి 2 ఉండాలి. 2 కన్నా ఎక్కువ కనుక ఏ నోడ్ నుంచి అయినా కనుక జనరేట్ చేస్తే అది మనకి బైనరీ ట్రీ అవ్వదు. ఇంకొక అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి అండ్ సి. హియర్ ఐ హ్యావ్ టు డ్రా ద రూట్ నోడ్ నుంచి ఒకటే వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి అనుకుంటే ఇది బైనరీ ట్రీయా? కాదు. ఎందుకని బి నుంచి హౌ మెనీ నోడ్స్ చైల్డ్ నోడ్స్ విల్ బి జనరేటెడ్? బి నుంచి సిడిఈ. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఓన్లీ ట్రీ, నాట్ ఏ బైనరీ ట్రీ. ట్రీ మాత్రమే అవుతుంది కానీ బైనరీ ట్రీ మాత్రం అవ్వదు. అండ్ నెక్స్ట్ సో we have the clarity of the binary tree, that is A B C, either A B C or A B or A B or only A. That is this is the binary tree, this is the binary tree, and this is the binary tree. So here how many types of binary trees we have to generate here? 2 types only, 1 2 3 4. So here this type of binary trees will be generated. So here we can observe that each and every root node has a only binary tree, means it has only 2 nodes. Then one is the left child node and another one is the right child node. And again you can observe this, only this level will be implemented? No, you can develop the D or E and again F. It is also the binary tree because it has the maximum number of only 2 elements. Minimum is either 1 or 0. So in this level it doesn't have any child nodes. It will be stopped from there. అక్కడితోటి మనం ఆ ట్రీ అనేది ఆపేస్తున్నాం. అండ్ ఏ బైనరీ ట్రీ, that is nothing but here we can observe the definition of a binary tree is a tree in which each node has at most 2 children, a left child and a right child. Thus the order of binary tree is 2. A binary tree either empty or consist of a node. Binary tree అంటే ఏమని చెప్పచ్చు? either ఉంటే ఎంటీగానే ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక నోడ్ అయినా ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది రూట్ నోడ్. సో అలా ఉన్న ఇందాక చెప్పారు కదా, ఓన్లీ ఏ అని ఉన్నా కూడా దట్ ఈస్ ద బైనరీ ట్రీ. అండ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సబ్ ట్రీ, బోత్ సబ్ ట్రీస్ ఆర్ ది దెమ్సెల్వ్స్. అగైన్ దాన్ని చూసినా కూడా మళ్ళీ అది కూడా అలాగే ఉండాలి. అందుకే ఇందాక బి నుంచి నేను 3 డ్రా చేస్తే ఏమైంది? దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బైనరీ ట్రీ. ఎందుకని దానికి ఉన్న లెఫ్ట్ చైల్డ్స్ కూడా అదే రూల్ని, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉన్నా కూడా అన్ని అదే రూల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి, ABC DEFG HIJ, not in the sequential order but in the elements will be in a forms a binary tree. That means A can generate only 2 number of elements and B can generate only 2 number of elements. D is no elements, D has no elements, no child nodes, and E has only left child, and C has the F and G are the, F is the left child, G is the right child, and G has the I is the right child and J is the I is the left child and J is the right child, and I has the no childs and J has the no childs. సో అసలు లేకపోయినా పర్వాలేదు, ఇలా ఎంటీగా ఉన్నా కూడా దాన్ని కూడా మనం బైనరీ ట్రీ అని కాల్ చేస్తాం. అగైన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్ ట్రీ, అంటే ఇది ఒక ట్రీ అయితే కనుక దిస్ ఈస్ ఓవరాల్ ఈస్ కాల్డ్ ది ట్రీ. దెన్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ సబ్ ట్రీ and it is another subtree, and again I have to take in as BD is the one subtree and B is the another subtree. Each and everything is each and every tree will be divided parts, then it is called the subtree. That is the binary tree concept. And here binary tree will be divided into number of types. That is the first one is full binary tree. What is the full binary tree? Full binary tree is that is nothing but here we can observe this. A is the, what is the root node? A is the root node and it will be generate what are the nodes? B and C are the child nodes of the A. A ki child nodes in the B and C. Then in a full binary tree, every non-leaf node has the 2 children and distance from the root to any leaf is the same. So ఇక్కడ మనం చూస్తే గనక ఫుల్ బైనరీ ట్రీలో ఎవ్రీ నాన్ లీఫ్ నోడ్ అంటే లీఫ్ నోడ్ అని నాన్ లీఫ్ నోడ్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద నాన్ లీఫ్ నోడ్? ఏదైతే లాస్ట్ దాని నుంచి ఇంకోటి ఏది జనరేట్ చేయకుండా ఉండేటువంటి వాటిని లీఫ్ నోడ్స్ అంటాం. దట్ ఈస్
లాస్ట్ ఎండ్లో ఉన్నాయి చూసారా, HIJKLMNO, దీస్ ఆర్ ది లీఫ్ నోడ్స్. లీఫ్ నోడ్స్ అంటే అక్కడి నుంచి ఇంకో కొత్తగా ఎటువంటి నోట్స్ని జనరేట్ చేయనటి వాటినే మనం చైల్డ్ నోట్స్ అని కూడా కాల్ చేస్తాం. సో హియర్ non-leaf child has the 2 children and distance from the root to any leaf is the same. ఏ రూట్ నుంచి చూసినా కానీ డిస్టెన్స్ అనేది చైల్డ్ నోడ్స్కి రూట్ నోడ్ నుంచి దాని చైల్డ్ నోడ్కి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో కనుక ఉంటే దాన్ని ఫుల్ బైనరీ ట్రీ అంటాం. అలాగే ఈ ఫుల్ బైనరీ ట్రీకి వచ్చేటప్పటికి ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్రతి లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ అండ్ రైట్ సబ్ ట్రీ ఆఫ్ ది child nodes will be fulfilled. That is, the height of H will have the 2 power H leaves and the number of nodes in the full binary tree is a 2 power H plus 1. That is, H is the level of the elements, that is 0, 1, 2, 3. Then 2 power 4 plus 1. That is 2 power 3 plus 1. That is the 16 elements will be placed here. That is, you can observe here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, and again this is 2, and next one is 1. So here we can observe the maximum number of elements is 12, 13, 14. Here is the only this level elements will be 14, and here we can observe this 2 power 3 plus 1. That is the full binary tree అవ్వాలంటే maximum height of the elements అనేవి ఎంతవరకు ఉండొచ్చు, will have the number of nodes 2 power H leaves వచ్చేటప్పటికి 2 power H leaves అనేవి మనకి ఉంటుంది. That is the 0, 1, 2, 3. So ఇది first, this is the 0th level, this is the 1, and this is 2, and this is the 3. That is 2 power 0 is 1. అంటే ఈ ఒక్క లెవెల్ ఉంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఉన్నట్టు. అదే ఈ లెవెల్లో ఉంటే 2 power 1, that is 2. అంటే 2 ఎలిమెంట్స్ అనేవి నేను ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో ఉంటాయని. నెక్స్ట్ హైట్ ఈ లెవెల్లో 2 power 3, 2 square, that is 4 అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 2 power 3, 8, ఈ లెవెల్ వరకు తీసుకుంటే 8 అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకుంటే 16 ఉంటాయి. అగైన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఇన్ ద ఫుల్ బైనరీ ట్రీ ఆఫ్ హైట్ is H and 2 power H plus 1. So here we can observe this is the height of 0, and this is height of 1, and this is the height of 2, and this is the height of 3. Then 2 power H is the maximum level of the elements. If you take in this level, and then how many number of elements in this level, that is 2 power 3 equal to 8, and this has 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 power 3 equal to 8 elements will be placed in this level. If you want to take 2 power 2, then it has how many levels, 1, 2, 3, 4, and then there is the 4. That is the full binary tree always follows this concept, because each and every node has the equal number of elements at the bottom of the level. And next one is complete binary tree. That is, the complete binary tree is nothing but if it is a full binary tree or complete binary tree, first it becomes the binary tree. Binary tree అవ్వాలి అంటే ముందు అది complete binary tree అయినా లేకపోతే ఫుల్ బైనరీ ట్రీ అయినా అవ్వాలంటే ముందు బేసిక్గా బైనరీ ట్రీ అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద బైనరీ ట్రీ? బైనరీ ట్రీ హ్యాస్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ టు మినిమం ఎయిదర్ 1 or 0. మినిమం 0 అయినా ఉండొచ్చు. So if the binary has to satisfy the following rules. What are the rules? Here we can observe this. That is, on the all of its levels on the level H are H minus 1. That is nothing but every node on the level H minus 2 and exactly 2 child nodes. ప్రతి లెవెల్లో 2 చైల్డ్ నోడ్స్ అనేవి ఉంటూ H minus 2. ఎందుకంటే ఒక -2 అనేది లెస్ చేస్తున్నా. ఎంత హైట్ ఉన్నా HR H plus 1 హైట్ ఉన్నా అంటే నెక్స్ట్ HR H plus 1. ఒకటి H ఉంటే ఇంకొకటి H plus 1 ఉంటుంది, లేకపోతే ఒకటి H plus 1 ఉంటే ఇంకొకటి H అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లెవెల్స్ వచ్చేటప్పటికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటూ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ కనుక తక్కువగా ఉంటే దాన్ని మనం కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అంటాం. ఆ లెవెల్ H లెవెల్స్ ఆర్ ఫార్ యాజ్ లెఫ్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటూ ఆర్ HR H minus 1. That is nothing but here left side of the elements are less than more than compared to the right side of the element. Here we can observe this. D has a HIJ, but right side of the elements has a FG. In this level there has no child nodes. ఇలా child nodes కనుక right side కనుక లేకపోతే దాన్ని we have to call it as complete binary tree. And every node on level 1 through H minus 2 has exactly 2 child nodes. ప్రతిదానికి వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ దిస్ లెవెల్లోకి వచ్చేటప్పటికి 2 child nodes మాత్రమే ఉంటాయి. So this is the complete binary tree. And then next concept is
దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ బైనరీ సిమిలర్ టు ఫుల్ బైనరీ ట్రీ. ఫుల్ బైనరీ ట్రీలో అంటే అన్ని నోడ్స్ ఫిల్ అయి ఉండాలి. అదే కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అయితే ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే బాటమ్ లెవెల్లో రైట్ మోస్ట్ పార్ట్ కన్నా ఎలిమెంట్స్ కన్నా కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ కనుక ఎక్కువగా ఉండాలి. ఇట్ హ్యాస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ కంపేర్ టు ద రైట్ side of the elements. So that is the only difference among the complete binary tree and full binary tree. And then that is the complete binary tree of height h has between 2 power h and 2 power h plus 1 nodes. సో ఇక్కడికి మనకు వచ్చేటప్పటికి ఎలిమెంట్స్ 2 power h and 2 power h plus 1 nodes అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. What is the binary search tree? We all know the binary search tree. That is, if it is the first binary if it is bound to become the binary search tree, first it becomes the binary tree. Binary search tree జరగాలంటే ఏం చేయాలి, binary tree అనేది అవ్వాలి. Suppose if this is the root node and it generates 2 nodes, then I have to draw the binary search tree. That is here I have to draw the 10 and 5 and 15. That is nothing but here we can observe this is the root node. Root node of the left side of the elements are less than compared to the root node. Root node తో కంపేర్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉండాలి. అండ్ 5 is less than 10, that is less than of the root node, and right side of the elements is greater than less than the root node is less than the right side of the element, or right side of the elements is greater than the root node. So రూట్ నోడ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటూ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కన్నా కూడా తక్కువగా ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. దట్స్ వై హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. వీ కెన్ డ్రా అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ I want to take 3, then 1 and 2. Only one level of the elements will be have to taken. This is the first level and this is second level. ఇలా మన ఎన్ని లెవెల్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ అయినా కానీ మనం తీసుకోవచ్చు. సపోజ్ I have taken 10 and then next element is 5 and I have to taken 15. So I have to insert another element, that is the 4. Then that is the left side of the part, and I have to taken the 7, that is the first root. It will be checked from the root node. If I take the 7, 10 will be checked with the 7 if it is the left side of the element, and 5 is checked with the 7, 5 is checked with the 7, then 5 is less than 7, that's why it drawn on the right side of the element. If I want to enter an element is 12, that is left side of the element. 10 కన్నా ఎక్కువ, సో లోపలికి వచ్చింది. ఇక్కడ 15 ఉంది. 15 కన్నా తక్కువ ఎక్కువ, 15 కన్నా తక్కువ కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అనేది యాడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద basic binary search tree. You can draw the binary search tree in any level of the elements. That is, a binary search is also called the ordered binary tree. Is a binary search such that it is an empty tree. బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అనేది ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే బైనరీ ట్రీకి ఒక ఆర్డర్ని ఫాలో అవుతూ, లైక్ ఇందాక మనం బైనరీ ట్రీకి కానీ చూస్తే ఏబిసి అలా ఇచ్చేసుకుంటున్నాం. అప్పుడు అది ఆర్డర్ నేమ్ ఫాలో అవుతుంది, జస్ట్ ఉన్న వరకు ఉన్నటిని స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోద్ది బైనరీ ట్రీ. బట్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఏం చేస్తుంది, ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో లెస్ దాన్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ని యాడ్ చేయి, రైట్ సైడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రూట్ నోడ్ కన్నా కూడా ఎక్కువగా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ యాడ్ చేయి, రూట్ నోడ్ కన్నా తక్కువ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేయమని చెప్తుంది. నెక్స్ట్, ఏ డేటా వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ ది నోడ్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీస్ ఆర్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది రూట్ నోడ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీస్ ఆర్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది రూట్ నోడ్. రూట్ నోడ్ కన్నా కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ ద డేటా వాల్యూస్ ఆఫ్ ది ఆల్ ది నోడ్స్ ఇన్ ద రైట్ సబ్ ట్రీస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ది రూట్ నోడ్. రూట్ నోడ్ కన్నా కూడా ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడు రైట్ సబ్ ట్రీ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో హియర్ ట్రీ టెర్మినాలజీ, విచ్ వన్ so here we know that this one is called the node and this one is the first. All these elements are, this is called as a, first we have to, first basic concept, first we have to treat as a tree. That too I have to categorize, it will be treated as a binary tree. Then after it will be treated as the order the elements in the particular order, then it is called as the binary search tree. After then we have to know the all the points in this నోట్స్ ఆఫ్ ది కాలింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్. దేన్ని ఎలా పిలవాలనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి,
సో ఇప్పుడు మనం కేటగరైజ్ చేసి ట్రీస్ని చెప్పుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ట్రీ టెర్మినాలజీలో దేన్ని ఏమని పిలుస్తాం అనేది ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ హియర్ ఫస్ట్ రూట్ నోడ్ వితౌట్ పేరెంట్. సో దానికి ఫస్ట్ అదే స్టార్ట్ అవుతుంది. దానికి ఎటువంటి పేరెంట్ నోడ్స్ లేకపోతే గనక దాన్ని రూట్ నోడ్ అని కాల్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. డి, ఈ అండ్ ఎఫ్, జి. సో అగైన్ హియర్ డి, ఈ, ఎఫ్, జి, హెచ్, ఐ, జే and then K. So here we can observe this. With this tree we can identify the which one is the how to call this each and every node. So నోడ్ వితౌట్ పేరెంట్, దీనికి ఇదే కదా ఫస్ట్. దీనికి ఎవరైనా పేరెంట్ ఉన్నారా? లేరు. సో దీన్ని ఏమని కాల్ చేస్తాం మనం? పేరెంట్ ఎవరు లేకుండా అదే దాని నుంచే రిమైనింగ్ అన్ని నోడ్స్ కనుక మనం ఎక్స్టెండ్ చేసి జనరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక వాటిని మనం రూట్ నోడ్ అని కాల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్స్. నోడ్ షేర్స్ ది సేమ్ పేరెంట్. ఒక నోడ్ సేమ్ పేరెంట్ ని కనుక షేర్ చేసుకుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ సిబ్లింగ్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ రూట్ నోడ్ నుంచే బిసి రెండు వస్తున్నాయి కాబట్టి బి అండ్ సి ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద సిబ్లింగ్స్. అండ్ బి నుంచి డిఈ వస్తున్నాయి కాబట్టి డిఈ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సిబ్లింగ్స్. అండ్ సి నుంచి ఎఫ్జి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎఫ్జి ఆర్ కాల్డ్ ద సిబ్లింగ్స్. అండ్ ఇంటర్నల్ నోడ్ విత్ అట్లీస్ట్ వన్ చైల్డ్. ఒక్క చైల్డ్ నైనా కనుక నోడ్ జనరేట్ చేస్తూ ఉండేటట్టుగా ఉంటే దాన్ని ఏమని కాల్ చేస్తాం? ఇంటర్నల్ చైల్డ్ నోడ్స్ అంటాం. ఇప్పుడు బి ఉంది, డీని జనరేట్ చేస్తుంది, బి ఇస్ ద ఇంటర్నల్ చైల్డ్ నోడ్. అలాగే డి ఉంది, డి అనేది హెచ్ని జనరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి డి కూడా ఇంటర్నల్ నోడ్. అంటే మిడిల్లో ఉండే వాటి అన్నిటిని ఇంటర్నల్ నోడ్స్ అంటాం. లాస్ట్కి వచ్చే వాటికి మళ్ళీ ఏమి జనరేట్ చేయలేవు. సో సి ఇంటర్నల్ నోడ్ని జనరేట్ చేస్తుంది, ఎఫ్ చెయ్యట్లా, ఇక్కడ నుంచి ఏమీ రావట్లేదుగా. అలాగే ఈ చేస్తుందా లేదా? ఈ కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఉన్నటువంటి వాటిని యాడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంటర్నల్ నోడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ ద హియర్ హీ హ్యాస్ టు యాడ్ ది కే టు ద ఎఫ్. అందుకనే ఎఫ్ని కూడా ఇంటర్నల్ నోడ్ కింద ట్రీట్ చేశారు. సో కే అనేది ఇక్కడ తీసేసి అక్కడ పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ నోడ్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎక్స్టర్నల్ నోడ్స్ అంటే అక్కడ నుంచి ఏవి కనుక జనరేట్ అవ్వకపోతే మనం వాటిని ఎక్స్టర్నల్ నోడ్స్ అని కాల్ చేస్తాం. సో ఇయర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్, ఐ, జే అండ్ కే. సో ఇవన్నీ వచ్చేటప్పటికి జీ కూడా వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నీ ఏమైనా మనకి ఎక్స్టర్నల్ నోడ్స్ అని. హెచ్, ఐ, జే, కే అండ్ జీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ నుంచి కూడా ఒక ఎలిమెంట్ కూడా రానివ్వకుండా చేసినట్టున్నాడు. జే కూడా దీనికే కలిపినట్టు, అందుకని జేని కూడా యాడ్ చేశాడు. సో డీకి కూడా ఏ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే వాటిని వితౌట్ చిల్డ్రన్ కనుక వాటి నుంచి కనుక రాకపోతే వాటిని మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం? లీఫ్ నోడ్స్. వాట్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ లీఫ్ నోడ్స్. దట్ ఈస్ అంటే చిన్నవన్నమాట. హెచ్, ఐ, జే అవన్నీ వాటి నుంచి ఇంకా కొత్త ఏమీ జనరేట్ అవ్వట్లేదని. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అసెంటర్స్ ఆఫ్ ది నోడ్. గ్రాండ్ పేరెంట్ అండ్ grandparent. That is nothing but here it will be taken as the grandparent. ఏంటిది? grandparent. ఇది వచ్చేటప్పటికి గ్రాండ్ పేరెంట్ అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి పేరెంట్ అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి చైల్డ్ నోడ్స్. చైల్డ్ అంటే పిల్లలు, అదే లీఫ్ నోడ్స్ లాగా. చైల్డ్ నోడ్స్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ద లీఫ్ నోడ్స్. And then this is the grandparent, this is the grandparent, this is the parent, this is the child nodes. So ancestors of the node is the parent, grandparent, grandparent. That is అంటే కింద నుంచి కనుక పైకి వెళ్తూ ఉంటుంటే వాటిని ancestors అంటే మన పూర్వీకుల్ని మనం మన జనరేషన్ నుంచి మనకన్నా పైన ఉన్న వాళ్ళందరినీ పేరెంట్, గ్రాండ్ పేరెంట్ని గ్రాండ్ పేరెంట్ అంటాం. డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ ఎ నోడ్ అంటే మన నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళందరినీ మనం డిసెండెంట్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ చైల్డ్, గ్రాండ్ చైల్డ్. అంటే మన తర్వాత ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో వచ్చే వాళ్ళనేమో డిసెండెంట్స్ అంటాము. ఆల్రెడీ ఫాస్ట్ టెన్స్లో అయిపోయిన వాళ్ళనేమో ఎసెన్స్టర్స్ అని కాల్ చేస్తాం. అండ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఎ నోడ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎసెన్స్టర్, ఎంతమంది ఎసెన్స్టర్స్ ఉన్నారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నోడ్ యొక్క డెప్త్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. హైట్ ఆఫ్ ది ట్రీ, మాక్సిమం డెప్త్ ఆఫ్ ఎనీ నోడ్ ఈస్ 3. మాక్సిమం మనం పెట్టుకున్న 0, 1, 2, 3. యూ కెన్ డ్రా ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్. అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది నోడ్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్, ఎంతమంది చిల్డ్రన్ ఉన్నారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ డిగ్రీ అనేది ఫామ్ చేస్తాం. అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది ట్రీ, దట్ ఈస్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇట్స్ నోడ్.
నోడ్. ఒక్కొక్క నెంబర్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ట్రీ యొక్క డిగ్రీ ఎంత అనేది చెప్తాం. ఇది బైనరీ ట్రీ కాదు, దీని డిగ్రీ 2. అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ నోడ్ అంటే నోడ్కి ఒక చైల్డ్ వచ్చారా 2 చైల్డ్స్ వచ్చారా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ సబ్ ట్రీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎ నోడ్స్ అండ్ ఇట్స్ డిసెండెంట్స్. నోడ్ నుంచి దాని డిసెండెంట్స్, దట్ ఈస్ BDE, దిస్ ఈస్ ద వన్ సబ్ ట్రీ. CFG అనదర్ సబ్ ట్రీ. అండ్ DHI, దిస్ ఈస్ ద వన్ సబ్ ట్రీ. అండ్ EJ, దిస్ ఈస్ ద వన్ సబ్ ట్రీ. FK is the another subtree. So here this is the binary tree terminologies. And next one is, here we can observe the again binary tree. What is the binary tree? Binary tree is a tree in which all the elements will be, it has only 2 maximum number of 2 nodes. It is called the 2 children. And again subtrees also follows the binary tree rule, that is the maximum number of 2 and minimum either 1 or 0. That is the, and again empty consists of a node is also called the left and right subtrees. So here next one, binary tree ADTs, that is nothing but we learn the ADT concept, that is that abstract data type. That is nothing but here all the methods will be already placed in the some packages, then we can directly use that corresponding methods. It working as the one action. That is nothing but methods create empty tree. What is the empty tree? Creates an empty tree is nothing but క్రియేట్ ఎంప్టీ ట్రీ అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఒక ఎంప్టీ ట్రీని నాకు డ్రా చేసి పెట్టు అని చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ క్రియేట్ బైనరీ ట్రీ రూట్ ఐటమ్. సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ వన్ రూట్ ఐటమ్, ఐ హ్యావ్ టు డ్రా ది బైనరీ ట్రీ అని చెప్పడం. దట్ ఈస్ క్రియేట్స్ ఏ నోడ్ బైనరీ ట్రీ విచ్ రూట్ నోడ్ కంటైన్ ది రూట్ ఐటమ్ ఈజ్ ఎంప్టీ. ఎంటీగా ఉందా లేదా తెలియకుండా దానికి లెఫ్ట్ రైట్ చైల్డ్ నోట్స్ని యాడ్ చేయలేం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇట్స్ డిటర్మైన్ వెదర్ ట్రీ ఈస్ ఎంటీ. Selector operation to select the items of a tree. How many elements will we have to use for the tree అనేది యూస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ గెట్ రూట్ ఐటమ్, రిట్రీవ్ ది డేటా ఐటమ్ ఇన్ ద రూట్ ఆఫ్ ఎ నాన్ ఎంటీ బైనరీ ట్రీ. ఏం చేయొచ్చు? గెట్ రూట్ ఐటమ్. ఏదైతే ఆల్రెడీ నేను ఒక ఎలిమెంట్స్ని కనుక ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే రూట్ ఐటమ్స్ని నేను గెట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే రూట్ ఐటమ్ ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ అయిన తర్వాత ఏదైతే దీనికి అంటే సపోజ్ బి అనేది ఉంది, బి నుంచి దీని రూట్ ఐటమ్ ఎవరు అనేది నాకు కావాలనుకుంటే ఐ కెన్ టేక్ ద రూట్ ఐటమ్ ఆఫ్ ది దట్ పర్టికులర్ node. And next one is attach left. I have to attach left element of this element, that is D. Then I can add the new item to the root of the binary tree. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక నోడ్ని యాడ్ చేయొచ్చు. అటాచ్ రైట్ సబ్ ట్రీ, ఇక్కడ నుంచి ఐ కెన్ డ్రా ది అనదర్ రైట్ సబ్ ట్రీ ఫర్ దిస్ కరస్పాండింగ్ రూట్ ఐటమ్. అండ్ ఐ కెన్ డ్రా ది either left or right, you can attach your interest. And then next attach right sub tree, attach left tree. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి రైట్ అంటే రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ఒక ఎలిమెంట్ని మాత్రం యాడ్ చేస్తున్నాం. అలా కాకుండా ఒక ట్రీనే యాడ్ చేయమని చెప్తుంటే కనుక దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సి నుంచి ఎలిమెంట్స్ని ఇక్కడ దాకా నేను స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా. అదే కనుక ట్రీని యాడ్ చేయమంటే సపోజ్ CFG అండ్ H. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది మొత్తం కలిపి ఒక ట్రీగా, దట్ ఈస్ సబ్ ట్రీ. ఇలా సబ్ ట్రీస్ని కానీ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ కానీ రైట్ సబ్ ట్రీ కానీ కంప్లీట్గా నువ్వు యాడ్ చేయాలనుకున్నా కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద అటాచ్ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ. అంటే రూట్ ఆఫ్ ది బైనరీ ట్రీ రూట్ ఎలిమెంట్ ద్వారానే ప్రొసీడ్ అవుతుంది. నువ్వు ఏది చేయమన్నా రూట్ ఎలిమెంట్ ద్వారా లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలా, రైట్ సైడ్ ట్రీ యాడ్ చేయాలా, ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలా అని చూసుకొని ఎలిమెంట్స్ని లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రీ కానీ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ attach right tree, that is attach right tree as the right subtree of the root of binary tree. Right tree ni malli that is detach the elements, manaku kavalante తీసేస్తుంది. మళ్ళీ detach left subtree of the binary tree's root and detach the returns of the right subtree of the root. root ki detach అంటే తీసేయడం. లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని కనుక తీసేసి రిటర్న్ చేసేసి పంపించమంటే రూట్ నోడ్కి బైనరీ రూట్ నోడ్కి దెన్ అది పంపించగలదు. నెక్స్ట్ బైనరీ ట్రీ రిప్రజెంటేషన్. Here binary tree representation can be done in the 2 ways. One is sequential, another one is linked representation. What is sequential, what is linked? Sequential ante manaku telusu, that is it follows the arrays concept. And linked list representation, that is directly in this. Sequential representation, its simplest way to represent the binary trees in the memory is the sequential representation that uses the one dimensional array. Array concept use cheskoni elements annitni ganaka pakka pakkana store cheskunte velte danni
sequential representation అని కాల్ చేస్తాం. సో హియర్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్ యూజ్ టు రిప్రజెంట్ ద రూట్ ఆఫ్ బైనరీ ట్రీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ది యారే. యారేలో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే స్టోర్ అయ్యి ఉందో ఆర్డర్లోనే ఎలిమెంట్స్ అని అన్నీ మనకు వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనకి jth లొకేషన్ ఆఫ్ యారే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్టోర్డ్ ఇన్ ద లొకేషన్ 2j అండ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లొకేషన్ ఈస్ 2j+1. j is the location of the యారేలో ఉన్నటువంటి పొజిషన్ అయితే కనుక జే అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పొజిషన్ ని మెన్షన్ చేస్తే j+1 అనేది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రీ యొక్క ఎలిమెంట్ ని రిఫర్ చేస్తుంది. దెన్ హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద హియర్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ యాడెడ్ దిస్, దట్ ఈస్ ఏ. అంటే ఏ అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉందంటే ఏ అనేది రూట్ నోడ్. దెన్ బి ఎందుకని బీసీ చైల్డ్ నోడ్స్ గా రాస్తున్నా నేను, ఎందుకని అంటే బికాస్ బి అనేది సెకండ్ పొజిషన్, సి అనేది థర్డ్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ 1 2 3 ఇలా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ డిఈ, సో డి అనేది నెక్స్ట్ పొజిషన్, ఈ అనేది నెక్స్ట్ పొజిషన్, సికి మళ్ళీ ఎఫ్ అండ్ అగైన్ జి. సో దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్. నెక్స్ట్ హెచ్ ఏ పొజిషన్కి వచ్చింది, 8 9 వదిలేసింది. సో అంటే ఇక్కడ ఉన్న రెండు ఎడ్జెస్ని వదిలేసి ఈకి లెఫ్ట్ సైడ్న ఏం కలిపింది, హెచ్ని కలిపింది. నెక్స్ట్ 11 12 13 వదిలేసి మళ్ళీ 14 అంటే 11 దీనికి 12 13 వదిలేసి అప్పుడు జీకి ఐకి కలిపింది, జీకి జేని కూడా కలిపింది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద సీక్వెన్షియల్ రిప్రజెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ సీక్వెన్షియల్ రిప్రజెంట్ టు లీవ్ ద అన్యూజ్డ్ నోట్స్. ఏవైతే వాడకుండా వదిలేసామో ఆ నోట్స్ ని అలాగే ఎంటీగా వదిలేసుకుంటూ రిమైనింగ్ నోట్స్ లో ఆ పర్టికులర్ ప్లేసెస్ ని ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది ఇన్ దిస్ సీక్వెన్షియల్ రిప్రజెంటేషన్. దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ 4 5 6 7 8 9 లేదు, దిస్ ఇస్ 10, నెక్స్ట్ 11 లేదు, 12 13 లేదు, 14 and then this is the 15. So in this way the maximum size, that is j and 2j and 2j+1. So here maximum size that is required for an array to store a 2 power h+1 +1, that is nothing but here the levels is this is the first level 0 1 2 and then 3. So then 2 power h+1, that is nothing but 2 power 4, that is how many elements here there, we can store the maximum number of 16 elements. So h is the depth of the tree, then represented in the sequential order. So here I have to store the 7th location of the element 2 into 3, that is nothing but 2 into 3 +1, that is the 7th location, and 6th location is 2 into 3. సో హియర్ ఎందుకని ఇది వచ్చేటప్పుడు 0 1 2 అన్నాం. సో ఈ లెవెల్లో ఉంది కాబట్టి 2 into 3 +1, దట్ ఈస్ ద థర్డ్ లెవెల్. 2 into 3 1 2 3, 2 power 2 into 3 +1, 2 into 3. So 2j and 2j+1 order, it is the elements will be stored in this way. So here we can observe this, how can we represent the elements in the sequential array of the tree. Next, linked representation. So linked representation as whenever we have to call it as linked representation, one is the info and another one is the address of the next node link. So here linked representation memory is implemented using the pointers concept, we know that, and the binary tree can have a maximum 2 children. A node linked representation has 2 pointer fields, that is left child and right child. In binary tree concept here it is will be stored 3 concept, because that is nothing but double linked list, that is left side of in between middle lo info and left side left part and right side part of the element, that is nothing but here elements will be stored always like this, in between middle lo info and again left of the address and right of the address, again another element info and left of the address and right of the address. సో రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఏదైతే దానికి ఉందో దాని అడ్రస్ని అది ప్రొవైడ్ చేసేలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే హ్యావ్ టు స్టోర్ ద ఎలిమెంట్ 10 అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అడ్రస్ దిస్ అడ్రస్ ఈస్ 1001 అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అడ్రస్ ఈస్ 1002 and right side of the address is 1003. Then again I have to draw, this is the 1002, here 20 and here this address left side of the element is there. Then I have to give the 1005. Next I have to give in the value 1006. So here it will be linking with this, like here 1003. So the element is 30 and here the element is
What is this? Left side of the address. Next దీనికి left ఎవరు వస్తారో దాని అడ్రస్ ఇవ్వాలి. That is 1007 and this address is 1008. Here we can draw this like that is 1005 and this is the 1006. Here you can, if you want to draw the elements, otherwise it will be placed as null. There has the no elements there, then I have to place with the null. And here is also, this is the last child nodes, then I have to write the null elements will be placed there. So here again also left child and right child, because this is the 1007 and this is the 1008. So here also draw the 60. Here no elements I have to place here. So if you want to place another element here, that is 1009, then you can write down here this element and you have to place there. Then you have to write 1009 here. So similarly in this way, linked list concept, we have the three fields. One is the middle one is the which data we have to store, and this is the address of the node, and this is the left side of the element, and this is the right side of the element. And both left and right child had one information field. If a node does not have any child, the corresponding pointer field is null. Have to represent with the any node ni ganaka refer cheyakapothe have to represent with the null. And the following figure we can observe here this A, then this is the address of the something. I have to given the 1001, 1002, 1003. Here you know the linked list concept, that's why I have to given the numbers to this list. So here we can observe this A, B, C, D, E, F. If you want to enter, ఒకవేళ లేకపోతే నల్ అయితే కనుక క్రాస్ మార్క్ పెట్టేశారు. నేను నల్ అని రాసా, పర్టికులర్గా ఇలా రిప్రజెంట్ చేసి చూపించారు. నెక్స్ట్ వన్ here traversing. So here traversing is the three concept, that is traversing is nothing but displaying the elements in the binary tree. Then this traversing can be done in the three ways, that is in order, pre-order and post order. So here we can learn the in order, pre-order and post order. What is in order, what is pre-order and what is the post order. That is traversing means that is visiting the all the elements into the binary tree. ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ బైనరీ ట్రీలో ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కనుక మనం విజిట్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ట్రావర్సింగ్ కాన్సెప్ట్. దట్ ఈస్ ట్రావర్సింగ్ మీన్స్ ద ప్రాసెసింగ్ దట్ ఈచ్ నోడ్ ఈస్ విజిటెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్. ఒక నోడ్ విజిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ నోడ్ అనేది ఇంకోసారి రిపీటెడ్గా విజిట్ అవ్వదు. సో హియర్ బైనరీ ట్రీ ట్రావర్సర్ can be done in the number of ways. They can be primarily used in which the visit the nodes. The most common three traversals is in order, pre-order and post order. Here the different types of process are there for traversing the methods, but very commonly used methods are in order, pre-order and post order. This is infix, prefix and postfix, like in the Polish notation. So here in order, pre-order and post order, similarly like that. So the recursive procedure pre-order, in order and post order traversals are given below. That is nothing but, what is in order? In order is nothing but in that is root మీద మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్వేస్ ఆన్ ది రూట్ కనుక మిడిల్లో ఉంటే, ఇన్ బిట్వీన్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ చైల్డ్ నోడ్కి కనుక మధ్యలో ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ అంటే లోపల. రూట్ కనుక లెఫ్ట్కి రైట్కి మధ్యలో ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్ ఆర్డర్. అదే రూట్ కనుక లెఫ్ట్ కన్నా ముందుంటే గనక, లెఫ్ట్ రైట్ కి కన్నా ముందుంటే ముందే వచ్చేసింది రూట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్. సో రూట్ అనేది ముందుకు వచ్చేస్తే దాన్ని ప్రీ ఆర్డర్ అని కాల్ చేస్తాం. అదే గనక లెఫ్ట్ రైట్ రెండు అయిపోయిన తర్వాత గనక రూట్ వస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పోస్ట్ ఆర్డర్. ఏమంటాం దాన్ని పోస్ట్ ఆర్డర్. ఇన్ ఆర్డర్ అంటే రూట్ మీద మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా రూట్ మీద నుంచే ఫాలో అయ్యి ట్రీని విజిటింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో రూట్ ని కనుక లెఫ్ట్ కి రైట్ కి మధ్యలో పెడితే ఇన్ ఆర్డర్. రూట్ ని కనుక లెఫ్ట్ రైట్ కన్నా ముందే పెట్టేస్తే దట్ ఈస్ రూట్ లెఫ్ట్ రైట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రీ ఆర్డర్. అండ్ రూట్ ని కనుక లెఫ్ట్ రైట్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో, పోస్ట్ అంటే లాస్ట్, సో లెఫ్ట్ రైట్ అయిన తర్వాత కనుక రూట్ ని పెడితే దాన్ని మనం పోస్ట్ ఆర్డర్ అని కాల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ట్రావర్సింగ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఇన్ ఆర్డర్ అండ్ ప్రీ ఆర్డర్ అండ్ పోస్ట్ ఆర్డర్. సో ప్రీ ఆర్డర్, హియర్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. So I have to tell the one simple example, that is A, B, C. This is the tree. Here how I have to write the in order, pre-order and post order for this small tree, binary tree. So in order, pre-order and post order. We know the order of these elements. What is that? For in order, I have to write this
What is the how to write the in order? That is root is always in between left and right. So I have to write the root. Pre-order ఫస్ట్ ఉండాలి, పోస్ట్ ఆర్డర్ లాస్ట్లో ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ రైట్ రాసి సరిపోద్దిగా బిఏసి. సో నెక్స్ట్ ప్రీ ఆర్డర్ అయితే ఏమవుతుంది, ఏ అయిపోయిన తర్వాత బీసీ. అదే ఇది లాస్ట్లో రావాలి కాబట్టి బీసీ ముందు రాసుకుంటా. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఇన్ ఆర్డర్, ప్రీ ఆర్డర్ అండ్ పోస్ట్ ఆర్డర్. ఇది మిడిల్లో వస్తుంది, ఇదేమో ఫస్ట్లో వస్తుంది, ఇదేమో లాస్ట్లో వస్తుంది. ఇన్ అంటే మధ్యలో, ప్రీ అంటే ముందు, పోస్ట్ అంటే లాస్ట్. రూట్ మీదే మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ లెఫ్ట్ తర్వాతే రైట్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ తర్వాత రైట్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ తర్వాత రైట్. So this is the pre-order, which is the root traverses the left subtree in pre-order, traverses the right subtree in pre-order. So next one వచ్చేటప్పటికి here one example we have to see here. This example లో మనం ఎలా రాస్తామనేది చెప్తాం. దట్ ఈస్ ఇక్కడ చూసే దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఏబిసి అండ్ డి. చిన్నదైతే కనుక అలా వస్తుందని చెప్పినప్పుడు పెద్దది కూడా అలాగే విజిట్ చేసేటట్టు ఉండాలి. సిఎఫ్జి అండ్ ఐ. Next one is K and right side of the element is J. And next E కి వచ్చేటప్పటికి DE, E కి వచ్చేటప్పటికి left side H. సో ఇప్పుడు I have to draw the pre-order. Pre-order అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఎవరు విజిట్ అవ్వాలి? లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. అంతేనా? ప్రీ అంటే ఫస్ట్ pre-order. Pre-order కదా మనం చెప్తుంది. దట్ ఈస్ ఏది మనకి ముందు విజిట్ అవ్వాలి? రూట్. ప్రీ అంటే రూట్ ముందు రావాలి. రూట్, లెఫ్ట్, రైట్. సో ఫస్ట్ రూట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నా. రూట్ కనిపించగానే దాన్ని విజిట్ చేసేయాలి. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూట్? ఏ అని రాసేస్తున్నా. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ రూట్? బి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ రూట్? డి. అంటే ఇప్పుడు ఇది రూటే. రూట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వచ్చా. లెఫ్ట్ తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చాను? లెఫ్ట్ నుంచి రూట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ లెఫ్ట్ కాబట్టి లెఫ్ట్కి వచ్చా. లెఫ్ట్లో మళ్ళీ బి విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ రూట్. సో అది రూట్లా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసా. మళ్ళీ రూట్, లెఫ్ట్. తర్వాత ఇప్పుడు నాకు డి వచ్చింది. డి ఏంటిది? మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ లెఫ్ట్. సో డి అనే దాన్ని కూడా ఇక్కడ నేను రాసుకున్నా. ఏబిడి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఏ అయిపోయింది, బి అయిపోయింది, డి అయిపోయింది. బి నుంచి మళ్ళీ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఈ. సో హియర్ ఐ హావ్ టు రైట్ ద ఈ. దెన్ ఆఫ్టర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఈస్ హెచ్. నెక్స్ట్ రూట్ లెఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి వస్తాం. రైట్ సైడ్కి వచ్చిన తర్వాత సి విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ రూట్. సో సి రాస్తా. సి తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి? లెఫ్ట్. దట్ ఈస్ ఎఫ్. ఎఫ్ తర్వాత మళ్ళీ రూట్ అయిపోయింది, లెఫ్ట్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఎవరు వస్తారు? రైట్. వాట్ ఈస్ ద రైట్? జీ. జీ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అగైన్ రూట్. సో జీ అనేది రాసేస్తున్నా. జీ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐ. ఐ తర్వాత ఇంకేం వస్తుంది? ఐ తర్వాత కే. కే తర్వాత లాస్ట్లో అప్పుడు జే వస్తుంది. సో హియర్ ద ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సింగ్ విజిటింగ్ టెక్నిక్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక దట్ ఈస్ ఇన్ ఆర్డర్, ప్రీ ఆర్డర్ మనం చూసాం కదా. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈ ఆర్డర్ కూడా మనం చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఇక్కడ మనం ఫేస్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ what is the order? A, B, D, E, H, C, F, G, I, K, J. That is the pre-order of the element of the root node. That is next one is A, B, D, E, H, C, F, G, I, K, J. Next, similarly we can draw the for post order. That is nothing but here we can observe this one like this. So here we can draw the right side of the elements. That is nothing but in order. In order, which one is coming first? That is nothing but which for in order in between middle లో రూట్ రావాలి. ఇప్పుడు మనం రాసింది ఏంటి? ప్రీ ఆర్డర్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి? ఇన్ ఆర్డర్. ఇన్ ఆర్డర్ లో రూట్ ముందు వస్తుంది. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ అండ్ రైట్ సబ్ ట్రీ. సో రూట్ మిడిల్ లో రావాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ట్రావర్స్ ది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ఇన్ ద ఇన్ ఆర్డర్, విజిట్ ద రూట్, ట్రావర్స్ ది రైట్ సబ్ ట్రీ ఇన్ ద పోస్ట్ ఆర్డర్. సో ఇన్ ఆర్డర్ అంటే రూట్ లెఫ్ట్, మిడిల్ లో రూట్ వస్తుంది, ముందు లెఫ్ట్ రావాలి, తర్వాత రైట్ రావాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి ఎలా డ్రా చేస్తున్నానో అబ్జర్వ్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి రూట్ అన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ అన్నాం కాబట్టి లెఫ్ట్ మోస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేసాయి. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు, అందుకే స్టార్ట్ అని ఇక్కడ రాస్తాం. దట్ ఈస్ డి. దెన్ ఆఫ్టర్ విచ్ వన్ విజిట్? బి. దెన్ ఆఫ్టర్ బి తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్, రూట్, రైట్. రైట్ ఏంటి దానికి?
యాక్చువల్గా అయితే బి నుంచి ఈకి రావాలి, బట్ అది రూట్ లా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి రూట్ చేయకూడదు. దానికి రూట్ కాకుండా ఎవరున్నారు, హెచ్ ఉంది. సో బి తర్వాత హెచ్ తర్వాత ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఈ అయిపోయింది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సబ్ ట్రీ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. అప్పుడు లెఫ్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు రూట్ రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఏ. అండ్ అగైన్ రైట్ సబ్ ట్రీకి వచ్చా. రైట్ సబ్ ట్రీలో మళ్ళీ నాకు సి కనిపించింది. సి రూట్ కాబట్టి రాసుకోవచ్చా, రాయకూడదు. దానికి ఎవరైనా లెఫ్ట్ ఉంటే రాసిన తర్వాత రాయొచ్చు. దానికి లెఫ్ట్ ఉన్నారుగా, దట్ ఈస్ ఎఫ్. ఏ తర్వాత ఎఫ్ రాసా. ఎఫ్ తర్వాత ఇప్పుడు సి రాసుకోవచ్చు. సి రూట్, ఇంకా ఎఫ్ కి ఎవరు లేరు కాబట్టి సి తర్వాత మళ్ళీ రైట్ కి వచ్చా. రైట్ కి వచ్చిన తర్వాత సికి రైట్ జి. బట్ జి అనేది మళ్ళీ నాకు లెఫ్ట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ సి తర్వాత కే తర్వాత ఐ. అందుకే సి తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఏరో మార్క్ కేకి ఇచ్చాం, ఎందుకంటే ఇది రూట్ రాయకూడదు. మళ్ళీ ఐ రూట్ రాయకూడదు. కే అనేది లెఫ్ట్, మోస్ట్ లెఫ్ట్. ఇంకా లెఫ్ట్ నుంచి ఇంకేమి రావట్లేదు కాబట్టి అది రూట్ కాదు కాబట్టి కే రాసిన తర్వాత ఐ రాసిన తర్వాత జి రాసిన తర్వాత అప్పుడు లెఫ్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది, రూట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఈస్ దట్ ఈస్ జి రాసిన తర్వాత జే అనేది రాస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావెల్సెస్ ఆఫ్ ది binary tree. And next one is post order. Similarly we can draw the post order. How can we draw the post order? Post order is the left right అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో రూట్ వస్తుంది అనుకున్నాం. లెఫ్ట్ రైట్ తర్వాత రూట్. సో రూట్ వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ లో రావాలి కాబట్టి అగైన్ లెఫ్ట్ నుంచే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ పొజిషన్ ఎవరు, డి తర్వాత బి రాయొచ్చా, రాయకూడదు. ఎందుకని రూట్ కాదు. తర్వాత పొజిషన్ ఎవరు, రైట్. బి రాయను. మళ్ళీ ఈ రాయొచ్చా, ఈ కూడా రాయకూడదు. ఎందుకంటే ఈ నుంచి ఇంకోటి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కాబట్టి హెచ్ ఏం రాయాలి, డి తర్వాత హెచ్ తర్వాత ఈ తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు బి రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ రాయొచ్చా, రాయకూడదు. ఎందుకని నెక్స్ట్ మళ్ళీ రైట్ మోస్ట్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాతే మళ్ళీ రూట్ రాయాలి. సో ఇక్కడికి వచ్చా సి అగైన్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ రూట్. సో ఇది రాయకూడదు. నెక్స్ట్ దీనికి లెఫ్ట్ ఉందా, ఉంది, ఎఫ్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఎఫ్ నుంచి జి రాయొచ్చా, రాయకూడదు. ఎందుకంటే ఇది ఒక రూట్ లా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి రూట్ ఎప్పుడు లాస్ట్ లో రాయాలి. నెక్స్ట్ ఐ రాయొచ్చా, ఐ కూడా రూటే కాబట్టి రాయట్లా. కే రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఐ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ జి రాయకూడదు, జే రాయాలి. లెఫ్ట్ రైట్ రూట్ జి. దెన్ ఆఫ్టర్ జి అయిపోయిన తర్వాత దాని రూట్ రాయలేదుగా, సి తర్వాత ఏ. దట్ ఈస్ ద పోస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ట్రీ. And then next one, this is the traversing techniques of the pre-order, in-order and post-order. It is the one of the concept of the binary tree traversing technique, and it is very important and very easily understand concept. Next one, applications. That is binary tree application, where we have to use the binary tree. Binary tree can be used as the binary search tree. We are all learned that basic definition of the binary search tree. If you want to it becomes the binary search tree, basic it becomes the binary tree. So used in many search application, data is constantly entering or leaving, such as a map and objects, many languages, libraries. అంటే లైక్ ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఎలిమెంట్ అనేది ఒక మ్యాప్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము అంటే ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఆ నెంబర్ గానీ అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ అవుతేనే దాని లోపలికి సెర్చింగ్ కాన్సెప్ట్ లో గానీ లేకపోతే దాన్ని ఎప్పుడైనా ఆ నెంబర్ లేదు అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది సమ్ ఆర్డర్ ని కానీ ఏదో ఒక దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక మ్యాప్ లోకి అది ఎంటర్ అవుతుంది. లైక్ ట్రీ ఈజ్ ఆల్వేస్ షోస్ ద సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాప్. అంటే ఒక రూట్ నుండి పట్టుకుంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ I have to search the particular location in the India. That is, I have to search the Mumbai. So I have to search the Mumbai. Then first I want to from taken as the world map. I have to taken as an India. From India I have to taken Mumbai. But what is the root node? World is a one root node. Then after India is the sub tree. Then after India has the another root node as Mumbai. That is అంటే some mapping techniques లో కూడా ఈ అప్లికేషన్స్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ లో ఒక ఆర్డర్ ని బేస్ చేసుకొని లెవెల్ టు లెవెల్ మనం ఎంటర్ అవ్వాలన్నా లేకపోతే వదిలేయాలన్నా గానీ ఆబ్జెక్ట్స్ గానీ మ్యాప్స్ లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ బైనరీ ట్రీ అండ్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. అంటే ఆ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అనేది దీనికి అప్లికేషన్ కాబట్టి బైనరీ ట్రీ నుంచే బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ వస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ బైనరీ స్పేస్ పార్టీషన్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ 3D వీడియో గేమ్ టు డిటర్మైన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ నీడ్ టు రెండెడ్. అలాగే ఈ స్పేస్ వరకు ఇది వరకు అని ఇంతవరకు గేమ్ ఆడుతున్నంతసేపు ఎక్కడికక్కడికి అంతవరకు ఆ పార్ట్ వరకే జూమింగ్ చేస్తూ వెళ్తుంది. సో అంటే అక్కడ
పార్ట్లుగా డివైడ్ చేసుకుంటూ గేమింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ కాన్సెప్ట్ లో కూడా ఈ బైనరీ ట్రీ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ హై బ్యాండ్ విత్ రూటర్ ఫర్ స్టోరింగ్ రూటర్ టేబుల్స్. లైక్ నెట్వర్కింగ్ లో కూడా ఎక్కువ బ్యాండ్ విత్ ఉన్నటువంటి నెట్వర్కింగ్ ని కనుక మనం స్టోర్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఈ బైనరీ ట్రీ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటూ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ అగైన్ హ్యాష్ ట్రీస్ లో కూడా ఇమేజ్ సిగ్నేచర్స్ ఇన్ విచ్ హ్యాష్ నోట్స్ వెరిఫైడ్ బట్ హోల్ ఫైల్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. బట్ ఇమేజెస్ సిగ్నేచర్స్ అనేవి వ్యాలిడా కాదా అనే దాంట్లో కూడా మన సిగ్నేచర్స్ ని చెక్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు కూడా దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ హీప్స్ కాన్సెప్ట్. హీప్ ట్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ అనేది మనం తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో చూస్తాం. బట్ యూజ్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటింగ్ ఎఫిషియెంట్ ప్రయారిటీ క్యూ. లైక్ ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏజ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ప్రయారిటీ క్యూ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని హైయర్ ఆర్డర్ లో ఆర్డర్ అనేది వాల్యూస్ ని చూసుకుంటూ హీప్ ట్రీ కాన్సెప్ట్ లో టర్నర్ యూజ్ టు షెడ్యూలింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ మెనీ operating system, quality of service in routers, how much amount of data will be coming from each and every router. So each and every router లో ఎంతెంత డేటా వస్తుంది అనేది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి పాత్ ఫైండింగ్ అల్గారిథమ్స్ లో కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. లైక్ రోబోటిక్స్, వీడియో గేమ్స్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ హీప్ సార్ట్ కాన్సెప్ట్ ని మనం అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అప్మన్ కోడింగ్ ట్రీ యూజ్డ్ ఇన్ కంప్రెషన్ అల్గారిథమ్ సచ్ as used by the JPG, MP3 టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ని కనుక మనం మూవ్ చేయాలన్నా వాటిని అంటే ఎప్పటికప్పుడు డేటా అనేది సీక్వల్ గానే ఉండదు కదా. ఎప్పుడు సీక్వల్ గా ఉంటే మనం మామూలు డేటాను స్టోర్ చేయగలం, కానీ ఒక ఇమేజ్ ని కానీ ఏదైనా స్టోర్ చేయాలంటే ఇమేజ్ అనేది డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో డిఫరెంట్ రేంజెస్ లో ఉంటున్నప్పుడు ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ ని స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో అలాంటప్పుడు జేపీజీ అండ్ MP3 ఫైల్ ఫార్మాట్ ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ అప్లికేషన్ లైక్ సెక్యూరిటీని కనుక మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు నెట్వర్కింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్పుడు ఈ GGM సిస్టమ్స్ ని యూజ్ చేసి సూడో ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ని అప్పటికప్పుడు దానికి కావాల్సిన నెంబర్ ని ఏది పడితే అది ఏ డైరెక్షన్ లో అయినా కానీ ఒక నెంబర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునే ర్యాండమ్ నెంబర్ ని మనం GGM ట్రీస్ అని కాల్ చేస్తాం. సింటాక్స్ ట్రీ constructed by compilers and calculator parts expression. Syntax trees like మనకి ఏమైనా పెద్ద అల్గారిథమ్స్ లేదా క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేది జరిగేటప్పుడు కూడా దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ ద బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అప్లికేషన్ CRBG. ఇట్ ఈస్ వెరీ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ద బైనరీ ట్రీ కాన్సెప్ట్. అండ్ హియర్ this is the trees concept. Trees is very useful in the different applications and different ways. So binary, here we can observe the tree. What is tree? What is complete binary tree? What is the binary tree? It has a maximum number of 2 child nodes and it has a 0 or 1. Full binary tree, complete binary tree, and then binary search tree. Left side of the root node is always less than the right side of the root node. And the tree terminologies, and we can observe the binary tree concept, ADTs, and also the traversing techniques. These are the different how to represent sequential and array representations, and also this is the traversing techniques in order, pre-order and post-order, and also the binary tree application. It is the concept of the basic tree concepts of this concept. So that is the trees concept.